ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایران اور اسرائیل کے وار کے لیٹسٹ اپڈیٹس اور جو تباہی اسرائیل میں ہو یا تہران میں جو مچی ہے، اور لیٹسٹ جو اس وقت میزائل سے حملے کیے گئے ہیں، KC-747 کو تباہ کیا گیا ہے تہران میں، ایک آئل ٹینکر کو جو امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں پارشینس گلف میں جو ہے وہاں پر مارا گیا ہے۔ ساری تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے ایک اور خبر بھی ہے، اور وہ ہے حج کمیٹی کرناٹک میں ہونے والی حاجیوں کی، عازمین حج کی جو ہے ساتھ بے عزتی، پینک جیسا ماحول کرنا، غیر منصوبہ ایک ایسا آرڈر پاس کرنا جس کی وجہ سے عازمین حج میں ایک قسم کا پینک کا ماحول پیدا ہو جائے، ان کو تکالیف ہو جائے۔ گرامی، اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ کی امانتیں جو دی جا رہی ہیں وہ حقداروں تک پہنچانے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ کچھ بستیوں میں کام اس وقت ابھی بھی جاری ہے جہاں پر ہم لوگ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الگ الگ تصویریں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ کے لیے دعائیں بھی اس محتاجوں اور بے کسوں کے ہاتھوں سے ہو رہی ہیں، وہ دعا آپ سنیں اور آپ لوگ جو ہے اس پر آمین کہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، جن لوگوں نے ابھی تک اس میں حصہ نہیں لیا ہے ضرور اس میں حصہ لیں، اس لیے کہ مزید لوگوں تک ہمیں پہنچنا بھی باقی ہے۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری غلطی کرتے کو معاف فرما دے، میرے مولا کریم ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما دے، یا اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما دے، یا اللہ ہماری ٹوٹے پھوٹے عبادتوں کو قبول فرما دے، میرے مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ جن لوگوں نے یا اللہ یہ مدد کی ہے، یا اللہ ان کے حال پر رحم فرما دے، یا اللہ سب کی مدد فرما دے، یا اللہ سب کو برکتیں عطا فرما دے، یا اللہ جو یا اللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے، کہ میرے مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ ہمارے ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما دے، یا اللہ جو بھی اللہ بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت عطا فرما دے، یا اللہ جو قرض دار ہیں یا اللہ سب کو قرضے کو ختم فرما دے، کہ میرے مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین گرامی، کرناٹک حج کمیٹی اور اس کے انتظامات اور اس پر ہونے والی شدید تنقید، عازمین حج کے لیے ہونے والی تکالیف، اور پھر ان تمام چیزوں کے بعد بھی اپنی پیٹھ تھپ تھپانا کہ ہم نے بہت کام کیا، ہم عازمین حج ہیں، ہم بڑی خدمت کرنے والے ہیں۔ ہمارا تو مسئلہ ایسا ہے کہ ہم جہاں تصویر نکالنے کا موقع آتا ہے، اسٹیج سجا کر کی سیاسی لیڈروں کے پاس بیٹھنے کا موقع آتا ہے، اس وقت دکھاوے کے لیے ایسا کر رہے ہوتے ہیں، ایسا بھاگم بھاگ حج کمیٹی میں ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی فرشتے اتریں گے اور ان کو جو ہے ان کا انعام دیں گے، لیکن حقیقت میں پورا سال جس طرح سے عازمین حج کو بار بار الگ الگ اعتبار سے پریشان کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، اس سے ساری جو ہے جو ان لوگوں کی محنتیں ہوتی ہیں، جدوجہد، اس پر پانی پھر جاتا ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کل ایک ویڈیو آئی اور ایک مشہور نامہ نگار نے اس کو اپنے ٹویٹر پیج میں یہاں کے تمام جو ہے سرکاری افسران کو، یہاں تک کہ CM کو، وزیر داخلہ کو، حج کے چیئرمین کو، حج جو کمیٹی کے چیئرمین ہیں ان کو، اقلیتی بورڈ سے تعلق رکھنے والے ذمہ داران کو، اور اس کے علاوہ جو ہے اقلیتی وزیر کو شیئر کیا۔ کیا ہے بھائی، حج پہ کون لوگ جاتے ہیں؟ مسلمانوں میں پردے کا کیا نظام ہونا چاہیے؟ آپ عازمین حج اور حج کمیٹی کی خدمت کہہ رہے ہیں، اور بورڈنگ ہاسپٹل میں عازمین حج جو خواتین ہیں اور مردوں کو اسکریننگ کے نام پر میڈیکل کی ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے ایسے ان لوگوں کو جو ہے وہاں پر ڈالا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جو ہے یہاں پر راشن جمع کرنے کے لیے کوئی قوم آئی ہوئی ہے۔ دراصل ناظرین گرامی، خبر یہ آ رہی ہے کہ اس وقت عازمین حج کے لیے ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ وہ 16 تاریخ سے پہلے اسکریننگ کرا لیں۔ ابھی جو نوٹس بھیجنے کا ان کا سسٹم ہے اس میں ہی اتنی خامیاں ہیں
کہ مجھے سمجھ میں نہیں جاتا کہ حج کمیٹی میں لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، یہ کس طرح کا، کس سسٹم کے تحت کام کر رہے ہیں؟ بھائی عازمین حج کا ڈیٹا آپ کے پاس جمع ہوا ہے اور آپ کے پاس ساری چیزیں جمع ہوئی ہیں، اور وہ لوگ مسجد کے اعلان سے ان کو پتہ چلے کہ بھائی اسکریننگ کی آخری ڈیٹ یہ ہے، وہ بھی جمعہ کی نماز کے اعلان کے بعد، آپ لوگ ڈیٹا جمع کیوں نہیں کرتے؟ آپ تمام عازمین حج کا ان کے علاقوں کے حساب سے واٹس ایپ گروپ کیوں نہیں بتاتے؟ کوئی نوٹس ان کے نام پر ہو رہی ہے تو اس کو جاری کیوں نہیں کرتے؟ صرف فوٹو کھنچوانے کے لیے، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی خامیہ اگر بتانے والا سامنے آتا ہے تو اس کو گالیاں دینے کے لیے کسی جو ہے منچلے آدمی کو راستے پر کھڑا کر دیتے ہیں، جو کسی بھی ویڈیو میں بیٹھ کر کے کبھی علماء کو گالیاں دینے لگتا ہے جب آپ کی خامیوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ عازمین حج بورنگ ہاسپٹل میں جو کل منظر دیکھنے کو ملا، کیا مسلم خواتین کی اپنی عزتوں کی کوئی وقات نہیں ہے؟ کیا ان کی اپنی حیثیت اور کوئی پہچان نہیں ہے؟ آپ مردوں کو اور ان کو ایسے گھسائے جا رہے ہیں کہ یہاں مرد اپنی اسکرین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرد حضرات اپنا شرٹ نکال کر کے کھڑے ہوئے ہیں، خواتین اتنی دور کھڑی ہیں، ان کا بھی علاقہ وہیں بتا ہوا، اور وہ بھی ایسے سسٹم میں، ایسا نہیں کہ کوئی بھی جو ہے بورنگ ہاسپٹل میں اپنے علاج کے لیے گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہ عازمین حج ہیں جو حج پہ جانے کے لیے ہیں، آپ کے پاس پورا پیسہ جمع کیے ہوئے ہیں، اور ایک پینک جیسا ماحول بنا دیتے ہیں، اچانک نوٹس جاری کر دیا اور ایک ڈیٹ دے دیا۔ بھائی کوئی بنگلور میں ہے، کوئی دلی میں ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی بیمار پڑا ہوا ہے، کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، کوئی اپنے علاقے میں نہیں ہے۔ شموگا اور بھٹکا اور دیگر تمام علاقوں میں آپ پوسٹ کے ذریعے سے جو ہے یہ ہیلتھ کارڈ بھیج رہے ہیں، وہ پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا اور اس کے پاس کتنا وقت باقی رہے گا؟ ایک گورنمنٹ ہاسپٹلوں کے وقت کتنی ہوتی ہے؟ ایک آدمی جاتا ہے تو 3 گھنٹے اس کو انتظار کرواتے ہیں، آپ کے پاس کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے، تو پھر خاک لگاؤ آپ لوگوں کی اس حج کمیٹی کو۔ لوگوں کو پریشان کرنے کے باوجود آپ اپنے آپ کے نام کے سامنے اگر خادم لگاتے ہیں تو تھو ہے آپ لوگوں پر۔ آپ مذاق اڑا رہے ہیں عازمین حج کی۔ ایک سسٹم بنائیے، بورنگ ہاسپٹل میں عازمین حج کے لیے ایک الگ سیٹ اپ بنائیے، یا پھر سبھی لوگوں کے لیے حج کمیٹی میں بلا کر کے وہاں پر یہ سارا ماحول بنائیے اور ساری سہولیات فراہم کیجیے۔ اور یہ جتنے بھی عازمین حج ہیں ان کو بار بار آپ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی فون، ابھی میں نے خود فون کیا کیونکہ میرا بھی نام اس وقت شامل ہے اس میں، ہمارے بھائیوں کے ساتھ اور والدہ کے ساتھ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا کارڈ اپنے گاؤں پہنچ چکا ہے، میرے مین ایڈریس پر، اور میں بنگلور میں رہتا ہوں، کوئی تو نہیں بھائی آپ وہیں جا کر کے کرو بس، اور پھر دوسرے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ میں چاہے تو وہ نمبر یہاں پر شیئر کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ پرسنل معاملہ ہوتا ہے اس لیے میں شیئر نمبر نہیں کر رہا ہوں۔ یہ آپ لوگوں کے وہاں کام کرنے والوں کے حالات ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ احسان کر رہے ہیں ہم پر۔ اطلاعات دینے کے لیے پھر کس قسم کے آپ خادم ہیں؟ آپ بولے کہ آپ امپلائز ہیں، آپ خادم نہیں ہیں، آپ سیلری بیس امپلائز ہیں جو سیلری اور تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو سرکاری افسر پوسٹ آفس میں جانے کے بعد ایک پوسٹ کرنے کے لیے 3 گھنٹے ویٹ کراتا ہے، اسی طرح جب SBI جو کوئی بینک میں، سرکاری بینک میں جاتے ہیں تو ایک چیک پاس کرنے کے لیے 4 گھنٹے ویٹ کراتے ہیں۔ اسی طرح کہ آپ امپلائی ہیں، آپ خادم نہیں ہیں۔ اگر خادم ہوتے تو یہ حالات آپ کے نہیں ہوتے، آپ اسموتھلی بات کرتے۔ آپ کی اس میں واٹس ایپ میں فون نہیں لگتے، کوئی اطلاعات پوچھتے ہیں تو آپ کا فون ریسیو نہیں ہوتا، آپ کے کیا کون سی چیز کس کے پاس کیسے پوچھنا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ یہ 1-2 آدمی کا معاملہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ کے سر پر بیٹھے ہوئے ذمہ داران کیا کر رہے ہیں؟ اقلیتی بورڈ کی ذمہ داران کیا کر رہے ہیں؟ ہماری وزراء حضرات کیا کر رہے ہیں؟ چیئرمین صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ممبران کیا کر رہے ہیں؟ خامیوں پر انگلی اٹھانا ہمارا اس لیے نہیں کہ آپ سے کوئی ذاتی کسی بھی طرح کا ہمیں دشمنی ہے۔ جب عوام کو تکلیف ہوتی ہے تو سیدھی بات اٹھائے گا اور تکالیف کو آپ لوگوں کے سامنے لائے گا، آپ کو چاہے اندر سے کتنی بھی تکلیف نہ ہو، کیوں نہ ہو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شیواجی نگر کے بورنگ ہاسپٹل میں کل خواتین نے رو رو کر ان کے ساتھ جو رویہ ہوا، ظاہر سی بات ہے کہ عزت حیا کی پاسدار خواتین کبھی یہ تصور نہیں کریں گے کہ وہ سامنے مرد موجود ہو اور اسکریننگ کی لائن سے کھڑی ہوئی۔ دیکھیے منظر کیا ہو رہا ہے، یہ کوئی میلہ لگا ہے، یہ کوئی جاترا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو عازمین حج ہیں، حج میں جانا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ حج کمیٹی کے ممبران کی یہ سچویشن، یہ حالات ہیں۔ اور جب کوئی آواز اٹھاتا ہے یہ ویسے مولانا ہمیشہ غلط بولتے ہیں، سیدھی بات ہمیشہ تنقید کرتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی خامیوں پر ہم بھی انگلی نہ اٹھائیں تو بتائیں کہ کیا معاملہ بنے گا۔ ارے ایک سسٹم بنائے بھائی، نوٹس جاری کریں، اچانک ایک فکس ڈیٹ مت دیں کہ پھر کو پتہ نہیں کون بیمار پڑا ہوا ہے وہ اسکریننگ نہیں کرا سکتا،
16 तारीख तक नहीं करा सकता, 18 तारीख को करा सकता है। वो 15 मई के बाद जा रहा है, 16 मई के बाद जा रहा है, 17 मई के बाद जा रहा है, उसके पास लंबा वक्फा पड़ा हुआ है। तो क्यों आपको उसके ऊपर इतना जबर करते हैं कि इसी तारीख के अंदर करना है और इसी तारीख के अंदर अपनी सारी चीज़ें अपलोड करनी है, वरना आप हज। और एक तो मैं यहाँ पर ऐलान सुना आज मस्जिद जुमा नमाज के बाद, तो वो तो साफ कह रहे थे इमाम साहब ऐलान में कि भाई अगर इसके अंदर आप स्क्रीनिंग नहीं करेंगे तो आप जो है हज पर ही नहीं जा पाएंगे। अरे ये कैसा तरीका है भाई, हज पर नहीं जा पाएंगे सिर्फ मेडिकल की स्क्रीनिंग नहीं होने की वजह से वक्त पर? ये अल्टीमेटम, ये वार्निंग्स, ये डराना नहीं है, ये लोगों को पैनिक करना नहीं है। जब आप लोगों को पैनिक करते हैं तो बर वक्त हुजूम जमा होता है। जब एक साथ भीड़ जमा होती है तो फिर आप भी संभाल नहीं पाते। लोगों को सहूलियात फराहम करें, आसानियां फराहम करें, यह आपका काम है, तब जाकर के आप खादिम कहलाए जाएंगे। अगर आपने आसानियां नहीं फराहम कर रहे हैं, आप सहूलियात नहीं दे रहे हैं, शुरू से पैनिक का माहौल बनाए रखा है, तो ऐसी सूरत हाल में जाहिर सी बात है कि आप खादिम कहलाने के हक नहीं है। आप एक एम्प्लॉय हैं जो सैलरी बेस एम्प्लॉय हैं, जो अपने तनख्वाह के लिए काम करता है और निकल जाता है। फिर वहां सवाब की कोई उम्मीद आप लोगों को नहीं लगाना चाहिए। सवाब की उम्मीद लगाए हुए आप काम कर रहे हैं तो फिर आपको स्मूथली बात करना होगा। जो आपको कॉल करता है, कम से कम वो नंबरात तो आप शेयर करें लोगों को कि भाई मुझे अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो मैं किसको कॉल करूं? क्या डायरेक्ट चेयरमैन साहब को कॉल कर दें या हज कमेटी के मेंबरान को करें? आपका कॉल सेंटर क्या है? आपके कॉल सेंटर के नंबरात कहां हैं? कौन से मामले पर किस नंबर पर राब्ता करना चाहिए? ऐसा कोई माहौल ही नहीं है। हमको, मेरे खुद 3 मेंबर शामिल हैं, पर्सनली मेरा नाम वहां होगा, मेरा नंबर वहां पे शामिल होगा, एक नोटिस अभी तक नहीं आ रही है। हेल्थ कार्ड गांव पहुंच चुका है। अगर उससे पहले हमें पता चलता कि हेल्थ कार्ड आप पोस्ट करने वाले हैं तो हर आदमी बोलता अपना जो है अल्टरनेट एड्रेस देता, भाई मैं इस जगह पर रहता हूं, ये एड्रेस पे भेजें। किसी भी तरह की कन्वर्सेशन या जो जिसको कहते हैं कि एक बेहतरीन माहौल में गुफ्तगू करके लोगों को समझाना, ये है ही नहीं। कितनी शिकायतें आती हैं लोगों की। इसलिए जो आपका जो सिस्टम इस वक्त बना हुआ है इसको सही करें। इसको जो आपने जो इस वक्त डेट देकर के लोगों में पैनिक का माहौल बनाए रखा है, इसको ख़त्म करें। लोगों को जो है आसानियाँ फराहम करें। आसानियाँ फराहम करने के लिए ही आपका शोबा बना हुआ है, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं। और अगर ख़वातीन एक जगह बोरिंग हॉस्पिटल में बुला रहे हैं तो उनके लिए पर्दे का इंतज़ाम करें, उनके लिए लेडीज़ डॉक्टर, चेकअप करने वाले, स्क्रीनिंग करने वालों का मेडिकल स्टाफ दें उन लोगों को, बजाय इसके कि जो हर कोई कहीं घुसा जा रहा है। ना ख़वातीन का पर्दे का इंतज़ाम है, ना ये है, और ना ही जिनको जो है जिन कमरों में ले जाया जा रहा है ना वहाँ पर्दे का इंतज़ाम है। भाई कम से कम हम लोगों को समझना चाहिए, दीन से वाबस्ता एक अहम तरीन शौबे को हम मुकम्मल करने के लिए कोशिशें, दिन भर की कोशिश होती है, लोगों की तमन्नाएँ होती हैं, आरज़ूएँ होती हैं, दुआएँ होती हैं, तब जाकर के ये सारा सिलसिला होता है। ऐसे में पैनिक का माहौल बनाया जाता है, परेशानियों में मुब्तला किया जाता है, और कोई अगर उंगली उठाता है तो वो आपका दुश्मन बन जाता है। अब ये कौन संभालेगा ये जो सिस्टम है? अब जो खातून ने जो कहा है, कल जो शिकायत की है, जिनकी वीडियो वायरल हो रही है, बताइए आप कौन जिम्मेदार है इसका? किसका गिरहबान थामे? किससे सवाल करें? पहले हो जाता था कि आप गलतियां कर लेते, छुप करके निकल जाते, अब ऐसा माहौल नहीं है। अब माहौल यह है कि अगर आप हज कमेटी की साफ सफाई का भी अगर ख्याल नहीं रख रहे हैं तो 2 सेकंड में वीडियो वायरल हो जाती है। किसी से आप जोर से बात कर रहे हैं, उसको सही तौर पर जवाब नहीं दे रहे, तभी भी वो आपको कैच कर रहा होता है। ये सोशल मीडिया का ज़माना है। ये मत समझे कि गलतियां करेंगे, किसी को धमकियां दे देंगे, कुछ जो है सियासी अपना जो है ये दबाव दिखाएंगे या जमाव दिखाएंगे या अपनी कुर्सी का जोर दिखाएंगे और उन तमाम चीज़ों को ख़त्म करेंगे, ऐसा नहीं है। आपके वो चीज़ें दिखाने तक पूरी पब्लिक के सामने आपकी खामियां पहुंच चुकी होती हैं, तब चिल्ला करके क्या करेंगे आप लोग? इस सूरत हाल को बदलिए। ये सारी चीज़ें जो इस वक्त हैं, जो मुतल्लिक़ा हमारे अफसरान हैं, उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है। लोग परेशान हो रहे हैं। सबसे पहले जो आपने इस वक्त एक जो वक्त और तारीख़ मुतय्यन की है, रमज़ान का महीना है, रोज़े से लोग हैं, अचानक कोई फ़ैसला नहीं ले सकते, लोग इधर उधर होते हैं, कोई अपनी अपनी ज़रूरियात होती हैं भाई। उसके लिए आप एक वक्त मुकर्रर करके परेशान करने की कोशिश करेंगे तो कैसे मुमकिन होगा? जो लोग बाहर मुख्तलिफ अज़ला में हैं, वो कहीं गए हुए हैं, कारोबार में हैं, और आखिरी अशरा चल रहा है, ऐसे में फौरी तौर पर आपकी नोटिस आ जाती है, मसाजिद में ऐलानात हो जाते हैं,
लोग हड़ बोंग इधर, अरे ऐसे बोल रहे हैं, हज पे नहीं जा सकेंगे बोल रहे हैं, वीज़ा कैंसिल होती है बोल रहे हैं, तो जमा हो रहे हैं, कोई वहाँ भाग रहा है, कोई यहाँ भाग रहा है, फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है। अब वो शिकायतें नहीं करेंगे तो क्या आपको हार डालेंगे? भाई कहब नाज़रीन गिरामी, ये हमारे कर्नाटक के हज कमेटी की मैं बात कर रहा था, यहाँ की सूरत हाल की। अब आपके लोगों की रियासतों की क्या सूरत हाल है मुझे नहीं पता है, शिकायतें हैं तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह उनको भी आप हम लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। भाई कहब नज़रीन गिरामी, आइए इस वक्त ईरान और इसराइल के सिलसिले में जो तफसीलात आई हैं मुख्तसरन ही सही आपके सामने रखूँ। सबसे पहले इस वक्त हम लोग जो है इसराइल की तबाही की और तिल अबीब की तबाही की, आपको सबसे पहले बताऊं कि एक वीडियो रिलीज़ किया है अमेरिका की जानिब से। कल जो बड़ा धमाके के सिलसिले में मैंने आपसे कहा था, तेहरान के उस इलाके में एक ऐसी जगह पर धमाका हुआ है, या तो जिस जगह पर धमाका किया गया वहाँ जो है बड़ी धमाके की चीज़ें रखी हुई थी, या फिर बहुत ज़्यादा टन वाले बमों को बरसाया गया था इसराइल ईरान की जानिब से। उसी की एक तस्वीर और वीडियो शेयर की गई अमेरिका की जानिब से और ऑफिशियल पेज से। इस धमाके का हम नज़ारा कर रहे, कल देखा हमने कि कितनी बड़ी आग लगी हुई थी, क्योंकि जो है ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर या तो तेल का ज़ख़ीरा था या ऑयल का ज़ख़ीरा था, या फिर जो है ऐसा महसूस होता है कि वहाँ धमाका खेज़ चीज़ें ज़ख़ीरा करके रखी गई थी जिसको टारगेट किया गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद जो है ईरान ने जो चीज़ें पेश की हैं वो देख कर के आप हैरान रह जाएंगे। ईरान ने उसके बाद सबसे पहले दूर मारने वाले अपने अलग अलग जो है मिसाइल का इस्तेमाल किया इसराइल के ख़िलाफ़, और तिल अबीब में यूँ समझिए कि जो है बरसात हो गई, जैसे कल रात भी हुई थी, परसों रात भी हुई थी, आज की रात भी कर दिया गया। और ऐसे सिस्टम्स को जो मुख्तलिफ वारहेड्स वाले, मुख्तलिफ, पहले तो एक वारहेड होता था, 10-10 वारहेड वाले मुख्तलिफ चीज़ें शेयर की गई हैं कि अब ये आपको निशाना बनाएगी। और वो जो निशाने पर पहुँचे तो तिल अबीब का नज़ारा क्या है, ताज़ा ताज़ा कल रात का, उसका नज़ारा कीजिए। ये सारी वीडियोस जारी की गई हैं ईरान की जानिब से कि हमने किस तरह से रात में किन मिसाइलों को जो है दागा है, किसकी जानिब, तिल अबीब की जानिब, इसराइल के मुख्तलिफ इलाक़ों की जानिब। तो वहाँ के धमाकों का ये नज़ारा देख लीजिएगा। ये मुख्तलिफ वीडियोस कि मैं मुकम्मल तौर पर तस्दीक नहीं कर सकता, बारहा मैं इस बात को आपके सामने इजहार करता। अच्छा, ये जलने वाली बिल्डिंग के बारे में मैं आपको बता दूँ, बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस अफसरान की ये बिल्डिंग थी जिसको टारगेट किया गया था, जो पूरी की पूरी बिल्डिंग इस वक्त शोला पोश है। जाफा के इलाके में, हाइफा पोर्ट के इलाके में, मुख्तलिफ इलाकों में तिल अबीब में इस वक्त आग लगने के ये मनाजिर हैं। ये हाइफा पोर्ट के बारे में बताया जा रहा है। तिल अबीब की भी कुछ अलग अलग वीडियोस की तबाही की इस वक्त सामने आई हुई हैं। ये बदलती हुई तस्वीरें, ये जो है जाफा की बताई जा रही है, जो कसीर मंजिला इमारत को मिसाइल ने बराह रास्त जो है टारगेट बना कर के निशाना बनाया, और तबाही का ये मंजर आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा पानियों में एक अमरीकी बहरी बेड़े को भी निशाना बनाने की अल अरबिया की और दीगर जो है अल हदस की जानिब से भी खबरें मिल रही हैं। यानी पानियों में भी जंग जारी है, ये एक दूसरे को जो है कश्तियों को और बहरी बेड़ों को निशाना बनाने की, जंगी बहरी बेड़ों को, जंगी कश्तियों को, जंगी जहाज़ों को, यहाँ तक कि फ़ारस के पानी में भी इस वक्त, ये जो इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो है अमरीकी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने की है। इसके अलावा एक और तस्वीर मैं आपको तेहरान से दिखाना चाहता हूं, और इसकी तफसील ये है कि फ़ाइटर जेट तैयारे को किस तरह से निशाना बनाया गया। ये देखिए KC-747 टैंकर तेहरान के मोहराबाद एयरपोर्ट पर जब हमला हुआ तो जो है इसराइली फ़िज़ाई हमले के बाद जो ये टैंकर पूरी तरह से तबाह हुआ है। आग के शोलों में जो भड़क रहा है वो नज़ारा कर सकते हैं। ये मोहराबाद एयरपोर्ट के रनवे पर खड़ा ईरान का जो है टैंकर था, जो इसराइल के हमले में, अमेरिका के हमले में तबाह हुआ है। इसके अलावा जो आपने समंदर के पानियों में देखा वो ईरान की जानिब से और हिजबुल्लाह की जानिब से टारगेट करके, हूसियों की जानिब से टारगेट करके ख़त्म किया गया हुआ एक बहरी बेड़ा है जो अमेरिका और इसराइल का बताया जा रहा है। इरिस डेना इसको बताया जाए, इस कश्ती का नाम जो है आइरिस डेना, IRIS डेना इसका नाम है, जो अमेरिकन ऑयल बहुत बड़ी टैंकर बताई जाती है, जो पर्शियन गल्फ़ में यानी खलीज फ़ारस से गुज़र रहा था, तो उसको निशाना बनाया गया है। इसके अलावा तिल अबीब के तबाही के दो और वीडियोस देख लीजिएगा आप। ये सेंटर ऑफ सिटी के जो है बराह रास्त टारगेट किया हुआ मिसाइल के बाद के मनाजिर है, जो मकामी लोगों ने इसको शेयर किया है। इसके अलावा ये है जब तबाही मच चुकी थी तो उस वक्त इसकी वीडियो बनाकर के तिल अबीब के जो है शिमाली इलाके की वीडियो शेयर किया गया है।
तो नाज़रीन गिरामी बस यूँ समझिए कि तबाही ही तबाही है, तेहरान में भी और इसराइल में भी। और ये एक बार फिर वाज़े कर देता हूँ कि तमाम तफसीलात जो आती हैं ये ऑफिशियली नहीं होती, ये वहाँ के मकामी अफराद जो अपने दोस्त व अहबाब को, इसलिए कि इसराइल में भी नेट पर पाबंदी है और मीडिया पर पूरी तरह से यहाँ पर रुकावटें हैं, बल्कि कई चैनलों को उड़ा दिया गया है। कुछ ही चैनल तेल अवीव में बचे हुए हैं जो इस वहाँ की इसराइल की कहानी सुना रही हैं, और ईरान में तो पूरी तरह से बंद है नेट, वहाँ की चीज़ें तो सामने नहीं आ रही, वही चीज़ें जो वो लोग जो है सामने ले आते हैं। तो ऐसे हालात में जो सारी तबाही के मनाजिर आते हैं, मकामी अफराद अपने उन दोस्तों अहबाब को भेजते हैं जो दीगर इलाकों में होते हैं, तो वो लोग फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में इन चीज़ों को शेयर करके दुनिया के सामने ला रहे हैं, तभी जाकर के कुछ ज़मीनी तरह के हक़ाइक़ लोगों के सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आसमान पर बॉम्ब्स हैं और नीचे यौम क़ुद्स मनाया जा रहा है। फ़िलिस्तीन के जो मसले को ज़िंदा रखने में ईरान का सबसे बड़ा हाथ है नाज़रीन गिरामी, ये कहा जा सकता है। कभी ये लोगों के जहनों से हटने ही नहीं देते कि एक मस्जिद अक्सा भी है जो मज़लूम है, जिस पर कब्ज़ा किया गया है, जिस पर ज़ालिम सहनी दरिंदे इस वक्त जो है पूरी तरह से कब्ज़ा किए हुए हैं। इसीलिए हर साल रमज़ान के मौके पर, यौम क़ुद्स के मौके पर बड़े पैमाने पर लाखों की तादाद में लोग ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों में जमा होते हैं और फ़िलिस्तीन के आज़ादी के नारे और मस्जिद अक्सा को आज़ाद करने के नारे लगाते हैं। तो दालते बात है कि इस वक्त जंग का माहौल है। तेहरान के आसमान पर हर 10 मिनट पर जंगी तैयारे इस वक्त बड़े बड़े 2-2 टन के जो है बम बरसा रहे हैं, लेकिन वाकई में बड़ी जिंदा कौम है नाज़रीन गिरामी, ना मौत से डरती है, वो खुले आसमान तले इतनी बड़ी तादाद में जमा हुए हैं। इसी दरमियान में आज जो है कुछ कमांडरों को दफनाने का सिलसिला जारी था, तो एक चेक पोस्ट पर जालिम दरिंदों ने हमला किया है तेहरान के और तेहरान के आसपास के इलाके के। उसकी भी वीडियो इस वक्त सामने आई हुई है, ये नज़ारा कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए जो है इस वक्त ये पूरा बताया गया है कि यहाँ से जो है ये गुज़र रहा था जनाजे का, उसी मौके पर जो हमला किया गया है। अब क्या वाकई में जनाजे पर हमला हुआ या जनाजा वहाँ से ले जाने से पहले पहले हमले हुए या बराह रास्त हमले किए गए हैं, इसकी तफसीलात में इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाज़रीन गिरामी, कल ये बात झूठी जो है मीडिया की जानिब से, इंडियन मीडिया की जानिब से फैलाई गई कि जो है जयशंकर की जानिब से जो है वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात करने के बाद या सिफारतकार से मुलाकात करने के बाद जो है ईरान राज़ी हो चुका है आबनाई हुर्मुज़ से ऑयल टैंकर्स जो इंडिया के हैं उसको पास करने के लिए। लेकिन ये हकीकत नहीं है, वो झूठी खबरें थी जो फैलाई जा रही थी, बात बनाई जा रही थी। असल ये है कि आज PM मोदी ने यहाँ के सदर से गुफ्तगू की इस सिलसिले में, लेकिन जाहिर सी बात है कि उन्होंने साफ इनकार किया। आपको क्यों रास्ता दें, सवाल ये पैदा होता है। आप जा रहे हैं, इसराइल के साथ बैठे हुए हैं, 160 बच्चियों की हलाकतें हो गई, जालिम दरिंदे इप्स्टेन फाइल के ज़रिए से 13-14 साल की बच्चियों के साथ इंतहा की दर्जे की हैवानियत की है, लेकिन उन्हीं के गोद में जाकर के बैठ गए, उन्हीं के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। और आप ये तस्वुर कर रहे हैं कि आपको आबनाई हुर्मुज़ के ज़रिए से गैस टैंकर। असल मामला ये नहीं है कि गैस टैंकर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, असल मामला ये है कि उसकी वजह क्या बनी। वजह यह है कि आप दुश्मनों के साथ मिलकर गए हैं। जिस मुल्क पर जिस दरिंदों ने 160 तालिबात को ख़त्म करने के बाद वहाँ के सुप्रीम लीडर को ख़त्म कर देते हैं और आप उनके साथ हाथ मिला रहे हैं और उनके साथ जो है पूरी तरह से दोस्ती, यहाँ तक कि उन्हीं के हमारा मेज़बान बन कर के आने वाले एक 100 से ज़्यादा ईरानी बहरी जो जंगी मशकों में शामिल होकर के वापस लौट रहे थे उसको निशाना बनाता है, और वो भारत के कंट्रोल में आने वाले समंदरी इलाके में, और उसके बावजूद PM मोदी कुछ नहीं बोलते, अफसोस का इजहार भी नहीं करते। तो जाहिर सी बात है कि कुछ दिन के लिए यहाँ के लोगों को भी इस बात का जो है एहसास कराना पड़ेगा कि भाई आपने जो फ़ैसले लिए हैं, आपके लीडर ने जो फ़ैसला लिया, उससे आपको तकालीफ होगी। यही वजह है कि ये आजकल का मीडिया ये तो बता रहा है कि गैस ख़त्म हो चुका है, रसोई गैस का रेट बढ़ चुका है, होटलें बंद हो चुकी हैं, लेकिन PM मोदी को और नरेंद्र मोदी को कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, जबकि इनके फैसलों की वजह से ये पता है। अरे वो ईरान जो चाइना के लिए पूरा रास्ता खोल के रखा हुआ है, बांग्लादेश के लिए रास्ता दे रहा है, वो इंडिया के लिए क्यों नहीं देगा। लेकिन हमारे फैसलों ने इस वक्त जो है ये सारा कुछ किया है। ये कहते हुए PM मोदी पर इस वक्त जो है इतनी बड़ी तनकीद भी की जा रही है। एक और किम जोंग उन के तरफ से एक बयान आ रहा है जिसको ईरान वार न्यूज़ ने शेयर किया है। इसकी मैं पुष्टि नहीं करता, इसकी भी तस्दीक नहीं करता।
لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ کم جن اون نے اس وقت عرب ممالک کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی اور کہا ہے کہ اگر عرب ممالک اس مرتبہ ایران کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر کچھ ہی دنوں میں وہ اپنے ممالک سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اچھا ناظرین گرامی، اس وقت اسرائیل میں جو تباہی مچی ہے، ایران نے جو اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اس نے جو نقصان پہنچایا، اس نے جو تباہی مچائی، اس کی چیخیں نکل رہی ہیں. الجزیرہ کی ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے، میں صرف ویڈیو دکھاؤں گا، اس کا خلاصہ دکھاؤں گا، لمبی دیر تک ویڈیو دکھا تو نہیں سکتا. اس میں ظالم نیتن یاہو اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم ایک دن ایران میں موجود نیوکلیئر پاور کو پا کر کے رہیں گے، کیونکہ یہ جیسے ہی دجال آئے گا اس وقت ہم اس کو نیست و نابود کریں گے. یعنی کہ اسرائیل کو اور امریکہ کو یقین ہو چکا ہے کہ اس کے پاس موجود ہوائی طیارے ایران کو چھکا نہیں پائیں گے. اب ان کو بچانے کے لیے دجال ہی آئے گا. اب دجال کے آنے کا ایمان تو ہم بھی رکھتے ہیں، عیسائی بھی رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، لیکن عیسائی اس کا جواب کیا دیں گے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ عیسائی جس کو خدا مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو آ کر کے دجال کو ختم کریں گے. لیکن دجال کو ختم کرنے والے بھی اور دجال بھی دونوں مل کر کے مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، اور پھر اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ دجال آئے گا تو ہم کو ایران سے بچا لے گا. مطلب یہ ہے کہ ایران نے اس وقت ان لوگوں کی حالت اس قدر خراب کر چکی ہے کہ یہ ہتھیار ڈالنے کے قریب آ چکے ہیں. اور امریکہ کا ڈونالڈ ٹرمپ پادریوں کو بلا کر کے دعائیں کرواتا ہے، اور ایک ظالم دشمن، ایک ظالم نیتن یاہو، بچوں کا قاتل اور دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد لیڈر اس وقت جو ہے دجال کی آمد کا انتظار کر رہا ہے ایران سے بچانے کے لیے. اسی لیے کہتا ہوں ناظرین گرامی، غربت اور قیامت دونوں سامنے آ چکے ہیں، ہمیں اپنی تیاری کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.